हेलो डियर स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट थ्योरम करनी है होमोमॉर्फिज्म दी विच इज़ नोन एज फंडामेंटल थ्योरम और इट इज़ आल्सो नोन एज थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म और फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म दी फर्स्ट थ्योरम है, होमोमॉर्फिज्म दी थर्ड, तो इन्हू फंडामेंटल थ्योरम कहने क्योंकि अगलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਐਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ। ਐਫ ਫਰਮ ਜੀ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਫ ਜੀ ਔਨ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਐਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ। तीसरी चीज़ सानू दी हुई कर्नल ऑफ एफ इज़ एच। तो कर्नल ऑफ एफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एच नाम देना तो प्रूव की करना कि जी ओब्लिक एच इज़ आइसोमॉर्फिक। दिस इज़ द सिंबल ऑफ द इक्वल टू पा के आप ऊपर इस तरीके का सिंबल पाने तो इनू आप बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। जानी कि ये मैपिंग जी होएगी दो ग्रुप्स के जी ओब्लिक एच तो जी डैश के आइसोमॉर्फिज्म होएगी, मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 ਤੇ ऑन टू। आ तीन चीज़ां आप ये प्रूव करनियाँ कि ये जी मैपिंग दिती नहीं हुई वी विल डिफाइन दैट मैपिंग एंड वी विल प्रूव दैट कि दैट मैपिंग इज़ होमोमॉर्फिज्म 1 एंड ऑन टू। ठीक है, सो ये चीज़ आप इत्थे प्रूव करना है। और यदि अदर स्टेटमेंट है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप। हुण होमोमॉर्फिक इमेज किहनूं कहंदे आ, जिहड़ी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होवे ते नाल ऑन टू होवे उन्हूं होमोमॉर्फिक इमेज कहने ऑफ ए ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ कोशेंट ग्रुप। वो जी होमोमॉर्फिक इमेज होएगी जिदा जी डैश है इत्थे वो आइसोमॉर्फिक किहदे लई होएगी किसी कोशेंट ग्रुप दे जिदा जी ओब्लिक एच है। सो दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट। जे आ भी दिता होवे तां भी इहदा मतलब यही है कि फंडामेंटल थ्योरम आपां प्रूव करनी है। सो फंडामेंटल थ्योरम प्रूव करन दे लई असीं हुण प्रूव आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग भी खुद डिफाइन करनी है। तो जो आप मैपिंग खुद डिफाइन करते हैं इन्होंने दोनों के मैपिंग डिफाइन करांगे उन्होंने आप प्रूव भी करांगे कि वो वैल डिफाइन है। ठीक है, तो चार चीज़ां हो गई सानू टोटल प्रूव करने के लिए। वो हैगियां मैपिंग जी आप डिफाइन करनी हो वैल डिफाइन होवे, 1 होवे, होमोमॉर्फिज्म होवे ते ऑन टू होवे, तां असीं कहांगे कि आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, सो आप दोनों सैट्स दे विच जिन्होंने प्रूव करना आइसोमॉर्फिज्म उन्होंने मैपिंग डिफाइन कर लें। आ दो सैट है जी ओब्लिक एच तो जी डैश, इन्होंने मैपिंग आ गई फाई आप डिफाइन कर ली फाई फ्रॉम जी ओब्लिक एच टू जी डैश। जो आप मैपिंग खुद डिफाइन करनी आप ध्यान च रखना कि किस तरीके का वो ग्रुप है वो मैंबर किदां दे होणगे उन्होंने लैके मैपिंग बननी है। जिद्दां हुण इधर साडे कोल जी ओब्लिक एच है तो जी ओब्लिक एच के एलीमेंट जिहड़े कोसैट्स हुंदे आ तो कोसैट मतलब एच इंटू सम एलीमेंट फ्रॉम जी एच एक्स टाइप का एलीमेंट होएगा ये फाई लग जाना। फाई जो ये लगेगा वो एलीमेंट बन जाएगा जी डैश का। हुण जी डैश के एलीमेंट किदां दे आ देखो साडे कोल आ मैपिंग दिती हुई है एफ जिहड़ी जी ते जी डैश दे विच एग्जिस्ट करती है। हुण ये मैपिंग हैगी है होमोमॉर्फिज्म ते ऑन टू। तो अगर कोई एलीमेंट एक्स जोड़ा जी का होएगा तो इमेज जी एफ एक्स होएगी जी डैश का एलीमेंट बन जाएगी। यदा मतलब जो जी डैश के एलीमेंट होणगे वो एफ एक्स टाइप के एलीमेंट होणगे, तां करके आप मैपिंग इदा डिफाइन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैप है कि मैपिंग जो डिफाइन करनी आ आप जोड़े एलीमेंट लैने आ वो उसी सैट के मैंबर बनाने के लिए उसी तरह के होने चाहिए। जिदा इधर साढ़े को जी ओब्लिक एच ये एलीमेंट होना एच एक्स, जो ये फाई लग जाना वो मैंबर बन जाएगा एफ एक्स यानी कि जी डैश का मैंबर। सो ये इंपॉर्टेंट स्टैप आप कर लिया कि मैपिंग डिफाइन हो गई। हुण इस मैपिंग में प्रूव करा वैल डिफाइन। वैल डिफाइन का मतलब होंदा है कि अगर दो एलीमेंट इक्वल है तो उन्होंने इमेज भी इक्वल आवे। तो दो एलीमेंट के इस सैट के जो पहला सैट है जी ओब्लिक एच ये दो एलीमेंट इक्वल लै लैने एच इज़ इक्वल टू एच बी। हुण एच इज़ इक्वल टू एच बी मीनस ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये साडी कोसैट की प्रॉपर्टीज़ जी आप 7 प्रॉपर्टीज़ करते हैं ना उन्होंने सैकेंड प्रॉपर्टी है। सो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच की है एच सानू दिता होया क्वेश्चन दे विच दिता सीगा कि कर्नल एच। तो एच इज़ कर्नल। कर्नल का मतलब होंदा है कि वो एलीमेंट जिन्हां दी इमेज आइडेंटिटी होवे। तो ए इंटू बी इनवर्स की इमेज होएगी ई डैश। ए इंटू बी इनवर्स नूं आपां ए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी दा इनवर्स लिख सकते क्योंकि एफ जो होमोमॉर्फिज्म है होमोमॉर्फिज्म एलीमेंट के उत्ते डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ये हो गया। हुण जिहड़ा बी एफ बी इनवर्स है ना इनू दूजे पासे लै गए
ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬੀ। ਹੁਣ ਐਫ ਏ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਐਫ ਐਕਸ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਐਕਸ ਆ ਤਾਂ ਐਫ ਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਏ, ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਬੀ। ਆ ਮਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਐਫ ਏ ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਐਚ ਏ ਐਚ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ 1-1। ਜਿਹੜਾ 1-1 ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1-1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੂਵ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1-1 'ਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਮੀਨਸ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬੀ ਹੈ। ਐਫ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਸਟੈਪ ਆ ਗਏ। ਐਫ ਆਫ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਡੈਸ਼। ਈ ਡੈਸ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਈ ਡੈਸ਼ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਇਨਵਰਸ ਐਚ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਚ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਆਫ ਬੀ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1-1 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ 'ਚ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਾਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਏ ਐਚ ਬੀ ਮਤਲਬ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਏ ਬੀ, ਐਚ ਏ ਐਚ ਬੀ ਐਚ ਏ ਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਏ ਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਐਕਸ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਤਾਂ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਏ ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਐਫ ਆਫ ਏ ਬੀ। ਹੁਣ ਐਫ ਆਫ ਏ ਬੀ ਮੀਨਸ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਐਫ ਆਫ ਏ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਪਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਐਫ ਏ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਏ ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਬੀ, ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਔਨ ਟੂ। ਮੈਪਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਈ ਫਰੋਮ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਐਫ ਉਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ x ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ f is already given to be homomorphism and onto। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ onto ਹੈ। onto ਮਤਲਬ f ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ y ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਇਮੇਜ ਕਿ ਉਹ x ਆ, ਤਾਂ f of x is equal to y according to f is onto। ਹੁਣ fx ਕੀ ਆ, ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਐਕਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਈ ਆਫ ਐਚ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਐਫ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਐਚ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਓਬਲਿਕ ਐਚ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਓਬਲਿਕ ਐਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਚ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਜੀ। ਤੋ ਐਕਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਚ ਆਫ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਓਬਲਿਕ ਐਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਨ ਟੂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਓਬਲਿਕ ਐਚ ਟੂ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਚ ਐਕਸ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਫਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੂਵਸ ਦੈਟ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਆ, 1-1 ਵੀ ਆ, ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, isomorphism। So if it is isomorphism then we can put this symbol around this is the result कि G oblique H is isomorphic to G dash। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ G to G dash ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ G to G dash ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, G oblique H to G dash, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨਲ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਕਰਨਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਨਲ ਇਹਦੇ ਜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਨਲ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮਸ। Now see this second theorem on isomorphism, which is its statement is n is a normal subgroup of G. This is a symbol of normal subgroup. A normal subgroup है, H any subgroup है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ HN oblique N is isomorphic to H oblique H intersection N। तो आइसोमॉर्फिज्म इत्थे प्रूव करना और यूज़ करनी इत्थे फंडामेंटल थियोरम। तो आप एक मैपिंग डिफाइन करांगे, मैपिंग नूं असीं प्रूव करांगे तीन चीज़ां, होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू ते ओहदी करनल आपां फाइंड आउट करांगे। ते जदों साडे कोल करनल हो जाए, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग इज गिवन N is a normal subgroup of G, H is any subgroup of G। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ n ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ n ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, n ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ h ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ g 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ h 'ਚ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟਸ ਲੈਫਟ ਕੋਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ h ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ h ਓਬਲੀਕ H ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ 2 ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਆ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ। ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ H ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ N ਨਾਰਮਲ ਆ H 'ਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ N ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, G ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਲੈਫਟ ਕੋਸੈਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਫॉर ਆਲ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ X ਇਨ G। तो ਜਦੋਂ G ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆ ਉਹ H ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ H ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ G 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ H ਇਜ਼ ਆ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ H ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ X ਨੂੰ H ਲੈ ਲਈਏ, H ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ NH ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ HN ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ HN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NH ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਆ ਕਿ ਅਗਰ HK ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ KH ਹੋਵੇ ਤਾਂ HK ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ G ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ NH ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ G ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਇਹਦੇ N ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ N ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਆ G ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NH ਆ ਇਹ ਤਾਂ G ਦਾ ਵੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ G ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ G ਲਈ ਟਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ G ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਗਰ X ਲਈ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕੋਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ HN ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ N ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ HN ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਔਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ HN ਓਬਲੀਕ N ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ G ਟੂ G ਡੈਸ਼ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ G ਓਬਲੀਕ ਕਰਨਲ F ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ H ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ H, ਦਿਸ ਵਨ H, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ HN ਓਬਲੀਕ N। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ X,
ਐਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫ ਲਗਾਣੇ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ n ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਸਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਰਨਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਐਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਐਕਸ ਐਨ ਵਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਨ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨ ਵਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, देयरफॉर ਐਫ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਸੈੱਟ, ਇੱਧਰ ਐਚ ਐਨ ਓਬਲੀਕ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੈ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਚ ਇੰਟੂ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆਣਾ ਨਾ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਐਚ ਐਨ ਓਬਲੀਕ ਐਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਲੀਕ ਐਨ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਐਨ। ਤੋ ਐਨ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਐਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਐਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਐਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਹੇਅਰ ਕਿ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਚ ਐਨ ਸਮੋਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਚ ਐਨ ਤੇ ਐਨ ਐਚ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਨ ਹੇਅਰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਇੰਟੂ ਐਨ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੋਥ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਇੰਟੂ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਹੇਅਰ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਚ ਐਨ ਲਿਆ, ਐਚ ਐਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਨ ਐਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਐਨ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਚ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਨ ਐਕਸ ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਐਫ ਆਫ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਐਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਐਚ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਐਚ ਡੈਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਚ ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ। एफ एक्स की है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ एन एक्स। तो एन एक्स इज इक्वल टू एन आ गया। हुण एन एक्स इज इक्वल टू एक्स मीनस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, इट मीनस एक्स बिलोंग्स टू एन। हुण एक्स जिहड़ा एलीमेंट एच का भी है, एक्स एलीमेंट एन का भी है, इट मीनस इट इज़ द एलीमेंट ऑफ द इंटरसैक्शन। तो करनल हो गया दोनों की इंटरसैक्शन के बराबर। तो ये तीनों चीज़ां हो गई। हुण आपां इत्थे फंडामेंटल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जिहड़ी साडी मैपिंग है असीं जिहड़ी प्रूव कीती है, this mapping is homomorphism onto and kernel is h intersection n। तो ਕਰਨਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਔਨ ਟੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। Now this is third theorem on isomorphism, which states that if H and K are two normal subgroups of G such that H is a subgroup of K, H is because it is normal subgroup of G, so H is normal subgroup of K as well. So K oblique H will be well defined and we will prove that K oblique H is normal subgroup of G oblique H
first thing. Secondly, we will prove this isomorphism. Again we will use here the fundamental theorem. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਤੇ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਓਬਲੀਕ ਐਚ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ, ਜੀ ਓਬਲੀਕ ਕੇ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਐਚ ਐਕਸ ਐਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਫॉर ਆਲ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੇ ਓਬਲੀਕ ਐਚ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਨ ਐਮਟੀ, ਫਿਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਦੈਨ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਜੀ ਓਬਲੀਕ ਐਚ ਟੂ ਜੀ ਓਬਲੀਕ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਮੈਪਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਓਬਲੀਕ ਐਚ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਐਚ ਐਕਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਫ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੇ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਔਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਰਨਲ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੇਅਰ। ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ h। ਹੁਣ h ਸਬਸੈਟ k ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਇਨਵਰਸ k ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਸੈਟ, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये आया सी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ के एक्स इज इक्वल टू के वाई। ਹੁਣ के एक्स ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ जो डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, के एक्स हैगा एफ ऑफ एच एक्स के बराबर, तो के वाई हैगा एफ ऑफ एच वाई के बराबर। सो दो एलीमेंट इक्वल सी, उन्होंने इमेज भी इक्वल आ गई, मीनस मैपिंग इज वैल डिफाइंड। होमोमॉर्फिज्म, दो एलीमेंट उत्ते एफ लगाने, एफ ऑफ एच एक्स है के एक्स वाई के बराबर। आही बार बार डेफिनेशन जी जो आप डिफाइन की होएगी ना, वो यूज़ होनी है। के एक्स वाई मतलब के एक्स के वाई, के एक्स की है अगेन एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच वाई, तो दोनों के उत्ते एफ जो सैपरेट हो गया, मीनस होमोमॉर्फिज्म है। ऑन टू दे लिए वी टेक वन एलीमेंट फ्रॉम दिस सैट, अदर सैट जो इधरों आप एक एलीमेंट लवांगे तो के इंटू एक्स टाइप एलीमेंट आएगा, और एक्स होएगा जी का एलीमेंट। अगर एक्स जी का एलीमेंट है तो एच एक्स जो जी ओब्लिक एच का एलिमेंट आ जाएगा। सो इज ऑन टू, फॉर ऑन टू वी हैव टेकन वन एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट जी ओब्लिक के, तो जी ओब्लिक के दा कोई भी एलिमेंट होएगा के इंटू एक्स होएगा। ठीक है, जो के इंटू एक्स आप लिया तो एक्स एलिमेंट उपर वाले सैट चो जाएंगे जी चो आएगा। तो अगर एक्स जी का एलीमेंट है तो एच लगा दी एक्स के नाल, तो जी ओब्लिक एच का एलीमेंट बन जाएगा, कोसैट एच का बन जाएगा। सो की होया, आप एलीमेंट तो वाई लिया सीगा जी ओब्लिक के, साडे कोल एलीमेंट आ गया जी ओब्लिक एच का। ही आप दसना सी कि ये कॉरसपोंडिंगली किहड़ा एलीमेंट जी ओब्लिक एच का होएगा, जिहदी कि इमेज के एक्स आती है। सो इसका मतलब हर एक एलीमेंट की प्री इमेज आ रही है, इट मीनस इट इज़ अ ऑन टू मैपिंग। तो लास्ट थिंग वी नीड टू प्रूव इज करनल। करनल की होंगे वो एलीमेंट जिन्हों की इमेज आइडेंटिटी एलीमेंट होवे। So for kernel we have taken one element from G oblique H, ਉਹਦੀ इमेज होएगी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। तो G oblique K ਦਾ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्वेश्चन ग्रुप ਦਾ आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोमीनेटर वाला ग्रुप ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ K ਹੈ। ਹੁਣ f of h x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ डिफाइन ਕੀਤੀ मैपिंग, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ k x ਹੈ। k x इज इक्वल टू k ਦਾ मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ k। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ एलिमेंट ਜਿਹੜੇ एच इंटू एक्स टाइप के होण, जिहदे विचों एक्स आवे के चों, ਇਹਦਾ मतलब ये होएगा के ओब्लिक एच, क्योंकि के ओब्लिक एच के एलीमेंट होणगे ना एच इंटू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू के। सो इट प्रूव्स दैट द कर्नल इज के ओब्लिक एच। हुण ये सारी चीज़ां हो गई। हुण आपां इत्थे यूज़ करनी फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम की कहंदी है कि जे साडे कोल कोई मैपिंग होवे जिहड़ी कि
ਹੋਵੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਔਨ ਟੂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਨਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ G oblique K is isomorphic to G oblique H oblique K oblique H. So that proves the this third theorem, which is very important.